Hello students. So today we are going to start 13th unit, that is the carbon and important element. So in today's video we revise some things from this chapter. So before we start, we recall some questions. What is an element and what are the different types of elements? So elements that are the smallest part of substance. There are different types of elements, like some elements are metallic elements, some are non-metallic, some are metalloid elements. The next question is, what remains behind on the complete combustion of any organic compounds? When there is a combustion of any organic compound, so there is a black residue remains after the combustion, so that residue is of carbon. So what type of element is carbon? Give some information about this. Carbon is a non-metallic element, and here carbon is found everywhere. It is present everywhere on the earth. So you have learnt about the carbon is a non-metallic element. Also you have also learned about its occurrence in the nature and in the form of some compounds also. So here see the element of the carbon. So we studied about the carbon. See, first some introductory information about the carbon. So carbon, it is an element. It is available abundantly in the nature and occurs free as well as in the combined state. So carbon, it is available abundantly. सगळीकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर काय होतो, कार्बन आपल्याला सापडतो. तो फ्री स्टेटमध्ये पण आहे आणि त्याचबरोबर कंबाईंड स्टेटमध्ये पण काय होतो, तो नेचरमध्ये आपल्याला सापडतो. सो लेट अस इन दिस चॅप्टर वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटॅलिक एलिमेंट दॅट इज अ कार्बन. तर आता आपल्याला या प्रकरणामध्ये आपल्याला कार्बन या नॉन मेटॅलिक एलिमेंटचा आपल्याला त्याची प्रॉपर्टीज, त्याच्यानंतर त्याच्याविषयी आपल्याला काय करायचं, स्टडी करायचं आहे. सो फॉर दॅट मेक अ लिस्ट ऑफ द सबस्टन्सेस और ऑब्जेक्ट्स that you use in your daily life from morning till night, and divide those substances into the different columns like metallic objects or the earthen or glass objects or other objects or substances in these different columns. So when we make the list of the different substances from our daily use, so these when we look at the list from this column, it contains the different substances like foodstuffs, cloths, medicines or the fuels, some wooden objects, etc. So in all these substances, carbon is a common and the important constituent of substance. तर आपण जेव्हा आपल्या डेली लाईफमध्ये असणाऱ्या सगळ्या वेगळ्या वस्तूंची आपण यादी केली वेगळ्या कॉलम्समध्ये, त्याला आपण काय केलं, त्याला डिवाइड केलं, तर आपलं असं लक्षात येतं की हे या सगळ्या सबस्टन्समध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फूड स्टफ आहे, काही खाण्याचे पदार्थ, कपडे आहेत किंवा मेडिसिन्स आहेत, इंधन आहेत वेगळ्या प्रकारची, किंवा काही आहेत ते वुडन ऑब्जेक्ट्स आहेत वगैरे, अशा प्रकारचे वेगळे ऑब्जेक्ट्स आपल्याला आपल्या डेली लाईफमध्ये आपण यूज करत असतो. तर इथे या सगळ्यामध्ये आपल्याला एक मेन थिंग आपल्या लक्षात येते, तर ती म्हणजे सो इन दीज ऑल सबस्टन्सेस कार्बन इज अ कॉमन कॉन्स्टिट्युएंट. सो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार्बन. कार्बन, द सिम्बॉल ऑफ द कार्बन इज C, capital C. Atomic number of the carbon is 6. Then atomic mass of carbon is 12
the electronic configuration, that is in first shape 2 electrons and in the second shape there are 4 electrons. Therefore, valency of the carbon is 4. This is a non-metallic element. हा काय आहे? Non-metallic element आहे. Now see, can you tell what is compound and how are compound are formed? What is compound? So compound is formed by combining 2 different elements. Okay. So compound obtained directly or indirectly from the plants and animals. So that compounds are called as the organic compounds, and the compounds which are obtained from the minerals, so that are called as inorganic compounds. जे प्लांट किंवा ॲनिमल पासून डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली असे कंपाऊंड्स बनतात तर त्यांना ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असं आपण म्हणू शकतो, विच हॅव कार्बन मेन कन्स्टिट्यूएंट. अँड द कंपाऊंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय इनऑर्गॅनिक substances or minerals, for example calcium and phosphorus, potassium, etc. So these compounds are called as inorganic compounds. So all the organic compounds contains the carbon. सगळ्या organic compounds मध्ये कार्बन हा असतोच. And the carbon is main element even in the cellular DNA and the RNA which transfer the hereditary characters from one generation to the next one. तर कार्बन हा इतका इम्पॉर्टंटच आहे असं आपण म्हणू शकतो, बिकॉज DNA मध्ये आणि RNA मध्ये DNA आणि RNA काय करतात? सो दीज ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो दीज ट्रान्सफर द हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स, अनुवंशिक कॅरेक्टर जे आहेत, गुणधर्म आहेत, तर ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित करण्याचं काम DNA आणि RNA करत असतात. तर या DNA आणि RNA मध्ये पण काय असतो? हा कार्बन प्रेझेंट असतो. देअरफॉर द कार्बन इज अ इम्पॉर्टंट एलिमेंट. नाउ सी व्हॉट इज द ऑकरन्स ऑफ द कार्बन. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑकरन्स ऑफ कार्बन. So see here, the name carbon is derived from the Latin word carbo. हा जो कार्बन वर्ड आहे तर तो हा एक लॅटिन वर्ड कार्बो जो आहे तर त्याच्यापासून काय झाला आहे? हा डिराईव्ह झालेला आहे. अँड द मिनिंग ऑफ कार्बो इन लॅटिन दॅट इज दॅट मिनिंग इज कोल. सो कार्बन इज फाउंड इन द नेचर इन अ फ्री ॲज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट. हा जो कार्बन आपल्याला मिळतो तर तो नेचरमध्ये कसा होतो? फ्री स्टेटमध्ये पण आहे आणि कंबाइंड स्टेटमध्ये पण आपल्याला हा सापडतो. कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन डायमंड्स अँड इन ग्राफाइट एक्सेट्रा, अँड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ डिफरंट कंपाऊंड्स लाईक. तर हा फ्री स्टेटमध्ये डायमंडमध्ये आणि ग्राफाइटमध्ये आपल्याला हा मिळतो, आणि कंबाइंड स्टेटमध्ये आपल्याला वेगळ्या कंपाऊंड्समध्ये हा सापडतो. फॉर एक्झाम्पल द कार्बन डायऑक्साईड अँड द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द कार्बोनेट्स सच आर द कॅल्शियम कार्बोनेट, मार्बल्स, कॅलामाइन्स, दॅट इज ZnCO3. So in these are the combined state of the carbon. It is also formed in the fossil fuel, for example coal, petroleum, natural gas. These are also the combined state of the carbon. Then carbonaceous nutrients, so it is also found in the carbonaceous nutrients like carbohydrates, proteins, fats, etc. So these also are the combined state of the carbon. This carbon is also found in the natural fibers like cotton, wool, silk, etc. So this is also combined state of the carbon. So carbon is found in free as well as in a combined state in different compounds. So now what are the properties of carbon? Okay, so next one is the properties of carbon. What are the properties of carbon? So carbon
First one is the allotropic nature of the carbon. We see here allotropes of carbon. What are the allotropes? See, allotropy. So here this is a one type of property. Allotropy is a one type of property of an element. So some elements occurs in the nature in more than one form. काही असे एलिमेंट्स आहेत तर ते एकापेक्षा जास्त स्वरूपामध्ये काय होतात, प्रकारामध्ये आपल्याला नेचरमध्ये सापडतात. सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डिफरंट फॉर्म्स आर सेम बट देअर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरंट. सो धिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज एन ॲलोट्रॉपी. तर ही जी प्रॉपर्टी आहे इलेमेंटची दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲलोट्रॉफी. इलेमेंट काही इलेमेंट नेचरमध्ये असे सापडतात की त्यांच्यामध्ये काय असतात, त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी सेमच असतात पण त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे जे एक्सटर्नल अपीअरन्स आहे, फिजिकल प्रॉपर्टी जे आहेत तर त्या काय असतात, डिफरंट असतात. सो दॅट प्रॉपर्टी ऑफ ॲन इलेमेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲलोट्रॉपी. सो हिअर फॉर एक्झाम्पल कार्बनमध्ये आपल्याला ही ॲलोट्रॉपी ही जी प्रॉपर्टी आहे तर ती दिसून येते. याच्याशिवाय सल्फर, फॉस्फरस दे ऑल्सो एक्झिबिट द ॲलोट्रॉपी. याच्याशिवाय आपल्याला कार्बनशिवाय आपल्याला सल्फर आणि फॉस्फरसमध्ये सुद्धा काय होते, ही ॲलोट्रॉप्स आपल्याला एलिमेंट्स आपल्याला सापडतात, दिसतात. तर पहिल्यांदा आपण फर्स्ट ॲलोट्रॉप्स बघूया कार्बनचे. आपल्याला इथं यावर्षी फक्त काय करायचं आहे, कार्बनच्या ॲलोट्रॉप्सबद्दलच काय करायचं, स्टडी करायचा आहे. सो ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. What are the allotropes of carbon? So carbon, first one the crystalline forms. You see about the crystalline forms of the first we see about the crystalline forms. So what are the crystals? So crystalline forms has a regular and definite arrangements. What are the crystalline forms of an element? तर इलेमेंटमध्ये किंवा आपण क्रिस्टलाइन इलेमेंट म्हणू शकतो त्या एखाद्या, किंवा क्रिस्टलाइन फॉर्म म्हणू शकतो त्या इलेमेंटला. तर इथं क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये जे ॲटमची अरेंजमेंट आहे तर ती काय असते, रेग्युलर आणि डेफिनेट टाईपची असते. म्हणजे एक विशिष्ट प्रकारची आणि नियमित अशी काय असते आपल्याला अरेंजमेंट दिसते. सो दॅट arrangement of an atom it is called as a crystalline form. So they have high melting points and boiling points. तर या क्रिस्टल फॉर्म्समध्ये आपल्याला त्यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट जे आहेत तर ते जास्त असलेले आपल्याला आढळून येतात. अ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हॅज अ डेफिनेट geometrical shape then that has the sharp edges and the plane surfaces. या क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये असणारे जे इलेमेंट्स आहेत तर त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं जिओमेट्रिकल शेप म्हणजे भौमितिक आकार असलेला आपल्याला दिसतो. शिवाय त्यांच्यामध्ये आपल्याला शार्प एजेस म्हणजे पूर्णपणे त्यांच्यामध्ये आपल्याला कडा दिसतात. शिवाय त्यांचे जे सरफेस आहेत म्हणजे पृष्ठभाग आहेत तर ते प्लेन असलेले आपल्याला आढळून येतात. सो दॅट फॉर्म्स आर कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. हिअर इन कार्बन हॅज अ 3 डिफरंट क्रिस्टलाइन ॲलोट्रॉप्स. सो फर्स्ट ऑफ दॅट इज अ डायमंड. तर आपल्याला क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हे 3 वेगळ्या प्रकारचे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपल्याला कार्बनमध्ये दिसतात. तर त्याच्यापैकी फर्स्ट जो आहे तर तो आहे डायमंड. now we are going to see about the diamond. So diamond, you know what are the diamonds? So diamonds are mainly found in India in Govalkonda, that is at the Karnataka, and in the Panna, so that is in Madhya Pradesh. So mainly these in 2 places diamonds are mainly found. So diamonds are also found in the South Africa, Brazil, Belgium, Russia and America. तर याच्याशिवाय आपल्या भारतातल्या काही ठिकाणांशिवाय
वेगळ्या देशांमध्ये पण, जसं साऊथ आफ्रिका, अमेरिका, बेल्जियम, ब्राझील, रशिया वगैरे या ठिकाणी सुद्धा हा डायमंड जो आहे तर तो सापडतो. नाऊ व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? सो यू मे ऑब्झर्व द डायग्राम नंबर 13.2 for the structure of the carbon atoms in the diamond. So structure in the diamond, every carbon atom is bonded to the 4 neighboring atoms by covalent bond. तर इथं मेनली काय होतं बघा, जो डायमंडमध्ये काय असतं बघा, एक जो कार्बन आहे तर तो सेंटरला असतो आणि त्याच्यानंतर त्याच्या भोवती काय असतात, त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲटम्सची अरेंजमेंट झालेली आपल्याला दिसते. अशा प्रकारे प्रत्येक एव्हरी ॲटम हॅज बॉन्डेड बाय 4 नेबरिंग ॲटम्स. प्रत्येक जो कार्बन आहे त्याच्या भोवती काय असतात, 4 कार्बनचे ॲटम प्रेझेंट असतात आणि ऑल दीज ॲटम्स आर बॉन्डेड बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. हे सगळे एकमेकांशी असतात कोव्हॅलंट बॉन्डनी जोडलेले असतात असं आपल्याला दिसतं. सो देअरफॉर ड्यू टू धिस डायमंड हॅज अ टेट्रागोनल 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. तर ह्या स्पेसिफिक अरेंजमेंटमुळं आपल्याला डायमंडमध्ये एक विशिष्ट प्रकारची अशी टेट्रागोनल काय असते, 3 डायमेन्शनल इथं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आपल्याला दिसतं. तर इथं त्रिमितीय अशा प्रकारचं काय होतं, इथं त्याची रचना झालेली आपल्याला दिसते. सो देअरफॉर, सो ड्यू टू धिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द ॲटम्स ऑफ द कार्बन, diamond forms a very hard. So now see the properties of the carbon, properties of the diamonds. So first property is carbon in the, these are present in the brilliant and pure diamond and it is the hardest natural substance. So diamonds are formed in a brilliant and pure forms and therefore it is the hardest substance among all other substances. So now see the density of the diamond. So density of the diamond is 3.5 grams per meter cube. So this is the density of the diamond. The melting point of the diamond is 3500 degrees Celsius. So it is a high melting point. So we earlier we saw that some crystalline forms having high melting and boiling point. So thus, so this is the crystalline form of the carbon and thus this diamond have a high melting point. So that is a 3500 degrees Celsius. At that temperature that get melts. So when diamond is heated at the 800 degrees Celsius in the presence of the oxygen, it that gives out the carbon dioxide. तर आपण जेव्हा या डायमंडला 800 डिग्री सेल्सिअसला जेव्हा आपण काय करतो, त्याला हीट करतो, तर तेव्हा त्याच्यामधून काय होतो, तो ऑक्सिजनशी काय होतो, कंबाईन होतो आणि त्याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तर तो बाहेर पडतो. नाव सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डायमंड. डायमंड डज नॉट डिझॉल्व इन एनी सॉल्वंट. कोणत्याही सॉल्वंटमध्ये काय आहे, डायमंड डिझॉल्व होऊ शकत नाही. ॲसिड्स अँड बेसिस हॅव नो इफेक्ट्स ऑन द डायमंड. याच्याशिवाय डायमंडवर ॲसिड किंवा बेसचा कोणत्याही प्रकारे इफेक्ट होत नाही. डायमंड इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड ॲज इट डज नॉट हॅव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तर इथं स्पेशल अरेंजमेंट आपण बघितली, तर इथं टेट्राव्हॅलन्स जी आहे तर ती फुलफिल झालेली आपल्याला दिसते या डायमंडमध्ये. देअरफॉर इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस डज नॉट हॅव एनी फ्री टाईप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इथं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसल्यामुळं डायमंड हा काय आहे, बॅड कंडक्टर आहे. सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड. नाव सी द युजेस. तर याचे उपयोग कुठे कुठे या डायमंडला यूज केलं जातं याच्याबद्दल थोडीफार माहिती आहेच तुम्हाला. सो डायमंड्स आर यूज्ड इन अ ग्लास कटिंग अँड द रॉक ड्रिलिंग मशीन्स. दीज डायमंड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स. तर मेनली डायमंड जो आहे तर तो काय आहे, हार्डेस्ट सबस्टन्स आहे अमंग ऑल अदर सबस्टन्सेस अँड देअरफॉर इट इज यूज्ड फॉर द कटिंग
अँड इन द रॉक ड्रिलिंग मशीन्स, जे रॉक ड्रिलिंग मशीन्स असतात म्हणजे खडकांना ड्रिल करणारे जे मशीन्स असतात, तर त्याच्यामध्ये काय केला तो, या डायमंडला यूज केला तो. शिवाय डायमंड्स हे काय आहेत, ॲज अ ऑर्नामेंट म्हणून पण काय होतो त्याचा यूज होतो, म्हणजे दागिन्यांमध्ये तर उपयोग होतोच त्याचा. शिवाय डायमंड नीव्ज आर यूज इन अ आय सर्जरी, डोळ्यांचे काही शस्त्रक्रिया ज्या होतात तर त्याच्यामध्ये डायमंडच्या न्यूज यूज केल्या जातात फॉर स्पेशली डेलिकेट ऑर्गन कट करण्यासाठी. डायमंड डस्ट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स. शिवाय डायमंडचा डस्ट जो आहे तर तो अदर जे डायमंड्स आहेत तर त्यांना पॉलिश करण्यासाठी या डायमंडच्या डस्टचा यूज केला जातो. सो डायमंड इज यूज्ड टू मेक द विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन्स फ्रॉम द रॅडिएशन्स इन द स्पेस इन द आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. आर्टिफिशियल जे सॅटेलाइट्स आपण लॉन्चिंग करतो स्पेसमध्ये, जे कृत्रिम उपग्रह असतात तर त्यांच्या ज्या विंडो पॅन्स असतात तर त्याच्यामध्ये त्या विंडो पॅन्स बनवण्यासाठी या डायमंडचा यूज केला जातो. बिकॉज दीज प्रोटेक्ट्स द रॅडिएशन्स, तर रॅडिएशन्सपासून काय करतो, हा प्रोटेक्ट करतो. त्याच्यामुळं स्पेसमध्ये जे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स सोडले जातात तर त्यांच्यामध्ये काय केलं जातात, हे विंडो पॅन तयार करण्यासाठी याचा यूज होतो. याच्यानंतर नेक्स्ट जो आपण क्रिस्टलाइन फॉर्म बघूयात तर तो आहे ग्राफाइट. So this is another crystalline form of carbon. So graphite, it is found in the natural state in the Russia, New Zealand, America and in India also. तर आपल्याला हा नॅचरल स्टेटमध्ये ग्राफाईट जो आहे तर तो वेगळ्या कंट्रीजमध्ये जसं न्यूझीलंडमध्ये, अमेरिकेत किंवा रशियामध्ये आणि आपल्या इंडियामध्ये पण काय होतो, हा नॅचरल स्टेटमध्ये सापडतो. So the lead which is used in the pencil, that is made by mixing of the graphite with the clay. तर आपण जे पेन्सिलमध्ये जे लीड वापरतो रेग्युलर आपण लिहिण्यासाठी, ड्रॉइंग करण्यासाठी वगैरे, तर त्याच्यामध्ये जे लीड आहे तर ते ग्राफाईट आणि क्ले यांचं काय असतं, मिक्सचर असतं. सो दॅट इज अ ग्राफाईट. सो धिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द निकोलस जॅकब कॉन्टी इन 1795. तर ह्या निकोलसनं काय केलं आहे, 1975ला ही प्रोसेस जी आहे तर ती शोधून काढली आणि जवळजवळ तेव्हापासून काय होतं, पेन्सिलमध्ये जे लीड आहे तर त्याचा यूज केला जातो. आता याचं स्ट्रक्चर बघूया. स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफाईट. एव्हरी कार्बन ॲटम इन द ग्राफाईट इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन ॲटम्स इन सच अ वे दॅट सो दॅट फॉर्म्स हेक्झॅगोनल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्मड. तर इथं काय केलं जातं बघा, कार्बन जो ग्राफाईटमध्ये जो कार्बन आहे तर तो काय होतो, इतर 3 कार्बन ॲटम बरोबर काय होतं त्याचं, तो इथं एक कार्बन आहे आणि त्याच्यानंतर आणखीन आणि दुसरा आणखीन, अशा 3 अदर कार्बन बरोबर काय होतं त्यांचं बॉन्डिंग झालेलं असतं आपल्याला दिसतं. आणि याच्यामुळं काय होतं, हेक्झॅगोनल शेपची काय होते, लेअर तयार झालेली आपल्याला इथे दिसते. अशा प्रकारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर काय असतं ग्राफाईटमध्ये आपल्याला दिसतं. ग्राफाईट क्रिस्टल्स दॅट इज मेड अप बाय मेनी सच शीट्स ऑर लेयर्स अँड ऑफ द कार्बन ॲटम अँड धीस लेयर्स स्लीप ओव्हर ईच अदर ऑन द अप्लाइंग प्रेशर. तर इथं आपल्याला अशा प्रकारे काय होतात, या एकमेकांवर असणाऱ्या वेगळ्या अशा शीट्स आपल्याला तयार झालेल्या दिसतात. जेव्हा आपण त्याला प्रेस करतो तर तेव्हा त्या काय होतं, त्या लेअर ज्या आहेत तर त्या एकमेकांवर घसरतात असं आपल्याला दिसतं. सो वन लेअर ऑफ द ग्राफाईट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅफिनी. त्यातली जी एक लेअर असते, एक लेअर जी आहे तर त्या लेअरला ग्रॅफिनी असं आपण म्हणू शकतो. तर इथं आणखीन एक ॲक्टिव्हिटी इथं करायला सांगितली बघा. तर या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला एक पेन्सिल, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक वायर घ्यायचे आहेत, बॅटरी, सेल, बल्ब घ्यायचा, स्मॉल बल्ब, वॉटर, केरोसिन, टेस्ट ट्यूब अँड लीड पेन्सिल. नाव what is the procedure for this activity? See, remove the lid from the pencil and fill it your finger. दोन्ही जे साईड्स आहेत, दोन्ही जे टोकं आहेत तर त्याचे काय करायचे आहेत, टोक म्हणजे त्याच्यातले लीड जे आहेत तर ते बाहेर काढायचे. द कलर ऑफ दॅट लीड इज ब्लॅक. नाव
ट्राय टू ब्रेक द लीड इन युअर हँड. तर ते लीड तुम्ही काय करू शकता, हाताने तोडू शकता. इझिली काय होतं, ते तुटतं. सो दॅट इज अ व्हेरी, ते पूर्णपणे काय होतं, आपल्याला ठिसूळ असलेलं आपण बघू शकतो. तर इथं जे आहे, असेंबल द ॲपॅरेटस, डिफरंट ॲपॅरेटस, देन स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. सो जॉईन द वायर्स टू द tips of the pencil and join that to the bulb and the electric cell and button or the key. Now take some water and find out whether the bulb is blow or not. Now take some water in the test tube, take some kerosene in another test tube, put the lead dust in the both the test tubes and then see what happens. So this is the activity for the graphite. So now what are the properties of graphite? आता आपण बघूया की ग्राफाइटच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत. सो ग्राफाइट is the crystalline form of the carbon. So here this is formed in the nature in the black and soft, brittle and the slippery. तर हा इझिली काय होतो, ब्रेक होतो. सो दॅट इज द ब्रिटल, म्हणजे सॉफ्ट आहे, हा ब्लॅक कलर आहे त्याचा, आणि हा स्लिपरी म्हणजे थोडासा काय होतो, हाताला बुळबुळीत लागतो आपल्याला. इनसाइड ईच लेअर ऑफ द ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह कंटिन्युअसली विदिन द एंटायर लेयर्स. दॅट इज वाय ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आता इथे काय होतात बघा, हेक्झागोनल काय असतात, लेयर्स असतात. तर त्या लेयर्समध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते इझिली मूव्ह होऊ शकतात. तर त्याच्यामुळे काय होतो, हा that is a good conductor of electricity. So due to the layered structure, graphite can also used for the writing purposes on the paper. तर हा याच्यामध्ये लेयर्ड स्ट्रक्चर असल्यामुळं याचा पेपरवर लिहिण्यासाठी पण आपण इझिली काय करू शकतो, यूज करू शकतो. द डेन्सिटी ऑफ द ग्राफाइट दॅट इज 1.9 to 2.9 ग्रॅम पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. याची डेन्सिटी आपल्याला किती सांगता येईल, 1.9 to 2.3 ग्रॅम पर क्यूब ऑफ सेंटीमीटर. सो देन ग्राफाइट डज नॉट डिझॉल्व इन मोस्ट सॉल्वंट्स. बऱ्याचशा सॉल्वंटमध्ये हा ग्राफाइट मेल्ट होऊ शकत नाही. नाव सी द युजेस ऑफ ग्राफाइट. तर हा ग्राफाइट कुठे यूज होतो हे आपण बघूया. ग्राफाइट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ल्युब्रिकंट्स. मेनली ग्राफाइटचा जो यूज होतो तर तो ल्युब्रिकंट जे आहे म्हणजे वंगण तयार करण्यासाठी या ग्राफाइटचा यूज केला जातो. तर हे कशासाठी, तर हे ल्युब्रिकंट जे आहे तर ते दोन डिफरंट मेटल्स किंवा जे मशीनचे पार्ट्स आहेत जे एकमेकांवर काय होतात, घासले जातात. तर ते फ्रिक्शन जे आहे तर ते मिनिमाइज करण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये होणारी विअर अँड टिअर जे आहे तर ते मिनिमाइज करण्यासाठी ल्युब्रिकंट्स यूज केले जातात. तर हे ल्युब्रिकंट्स तयार करण्यासाठी ग्राफाइटचा यूज केला जातो. तर हे गुड कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीचं. देअरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स तयार करण्यासाठी याचा यूज केला जातो. सो इट इज यूज्ड इन द पेन्सिल फॉर द रायटिंग पर्पजेस. हा पेन्सिलमध्ये वापरला जातो. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द पेंट्स अँड पॉलिश. याचबरोबर याचा पेंट आणि डिफरंट पॉलिशेस तयार करण्यासाठी याचा यूज केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आर्क लॅम्प्स विच इज गिव्ह व्हेरी ब्राईट लाईट्स. आर्क लॅम्पमध्ये पण याचा यूज केला जातो ज्याच्यामुळे खूप जास्त प्रकाश देणारे असे काय असतात, हे लाईट्स असतात. सो दिस इज अबाउट द सेकंड दॅट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन दॅट इज अ graphite. Now third one is the fullerene. थर्ड जे आहे तर हे कोणतं आहे, फ्युलेरिन आहे. थर्ड वन इज fullerene. Now see fullerene that is an allotrope of the carbon is rarely found in the nature. आता हे असं allotrope आहे कार्बनचं की ते नेचरमध्ये रेअरली सापडतं आपल्याला, म्हणजे मोस्ट सगळीकडेच हे सापडेल असं नाही. इट इज फाउंड इन द सूट. काजळी जे असते त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर इंटरस्टेलर जे स्पेस आहे म्हणजे दोन डिफरंट
स्टार्समधली तारांमधली जी जागा आहे सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इंटरस्टेलर स्पेस. तर तिथे पण हा स्पेसमध्ये हा फ्लेअरिंग सापडतो. द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ द फ्लेअरिंग इज बकमिन्स्टर्स फ्लेअरिंग C60. हा जो आहे तर ते काय फर्स्ट याचं काय आहे एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल. सो दिस ॲलोट्रॉफ ऑफ द कार्बन इज नेम्ड ॲज अ फ्लेअरिंग आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिन्स्टर फ्लेअर because the structure of the C60 that resembles the structure of the geodesic dome he designed. तर हे जे नाव आहे फ्लेअरिंग तर हे काय नाव कुणावरून दिलेलं आहे तर हा फेमस आर्किटेक्ट जो आहे रिचर्ड बकमिन्स्टर फ्लेअरिंग तर त्याच्यावरून कारण त्यानं पहिल्यांदा ऐकलं त्यानं एका बिल्डिंग डोम शेपड अशी काय केली आहे बिल्डिंग तयार केलेली आहे. तर त्याचं जे डिझाईन आहे तर ते सेम फ्लेअरिंगचं डिझाईनच्या सेम त्याच्यासारखंच आहे. तर म्हणून या इलेमेंटला काय केलं आहे त्याचं नाव दिलेलं आहे फ्लेअरिंग. सो हॅरोल्ड क्रॉटो अँड रॉबर्ट कर्न रिचर्ड स्मेली सो दीज आर गिवन द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री इन 1996 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कार्बन ॲलोट्रॉप दॅट इज द फ्लेअरिंग C60. तर या तीन जे सायंटिस्ट आहेत तर त्यांना नोबेल प्राईज मिळालेलं आहे बिकॉज ऑफ द कार्बन ॲलोट्रॉप फ्लेअरिंगच्या डिस्कवरीसाठी. सो C60, C70, C76, C86 ऑल दीज अदर एक्झाम्पल्स ऑफ द फ्लेअरिंग. सो देअर मॉलिक्युल्स ऑकर्स इन द स्मॉल नंबर इन द सूट. तर इथं डिफरंट एक्झाम्पल्स आपल्याला याचे सांगता येतील. C6, C70 आहे, C76 आहे, त्यानंतर C82 वगैरे हे काय त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील. आता आपण या फ्लेअरिंगच्या प्रॉपर्टीज बघूया आपण. सो मॉलिक्युल्स ऑफ द फ्लेअरिंग दॅट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकीज बॉल्स अँड बकीज ट्यूब्स. तर आपल्याला मेनली हे काय करतात बकीज बॉल जसं फुटबॉल जसा असतो तर त्याच्यासारखे काय असतं याचं स्ट्रक्चर आपल्याला सांगता येतं नियर अबाउट. आणि त्याच्यानंतर बकीज ट्यूब जे आहेत सेम त्याच लेअरमध्ये ट्यूबच्या फॉर्ममध्ये काय असतात हे जे फ्लेअरिंग जे आहे याचे मॉलिक्युल्स आपल्याला सापडतात. सो देर आर 30 to 900 कार्बन ॲटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लेअरिंग. एका फ्लेअरिंगच्या मॉलिक्यूलमध्ये 30 ते 900 एवढे काय असतात कार्बनचे ॲटम जे आहेत ते आपल्याला सापडतात. फ्लेअरिंग्स आर सोल्युबल इन द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. तर हा काही ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये काय होतो डिझॉल्व होऊ शकतो जसं कार्बन डायसल्फाईड किंवा त्याच्यानंतर क्लोरोबेन्झिन वगैरे. तर या काही ऑर्गॅनिक जे सॉल्वंट आहेत त्याच्यामध्ये फ्लेअरिन हा डिझॉल्व होऊ शकतो. सो आफ्टर दॅट वी सी द युजेस ऑफ द ग्राफाईट युजेस ऑफ द फ्लेअरिंग्स. तर आपण याच्यानंतर आपण या फ्लेअरिंगचे युजेस बघूया आपण. फ्लेअरिंग आर यूज्ड ॲज अ इन्सुलेटर. याचा इन्सुलेटर म्हणून यूज केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज्ड ॲज अ कॅटलिस्ट इन द वॉटर प्युरिफिकेशन. वॉटर प्युरिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये ॲज अ कॅटलिस्ट म्हणून फ्लेअरिंगचा यूज केला जातो. आणि इन सर्टन टेम्परेचर फ्लेअरिंग एक्झिबिट सुपर कंडक्टिव्हिटी. काही अशा सर्टन काही असतात टेम्परेचरला हा काय होतो सुपर कंडक्टिव्हिटी दाखवतो. हे काही काय फ्लेअरिंगचे एक्झाम्पल्स आहेत. सो ऑल दीज आर द डिफरंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द कार्बन अँड ऑल दीज आर द ॲलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. नाउ वी सी द डिफरंट पॉइंट्स हियर completed here. So the exercise, today's exercise, write the definitions of this part, then write the definition of the allotrope, then properties of the different crystal forms of these carbons, their properties and the uses of all these different crystalline forms of the carbon.